Okay, guys, so welcome everyone. Next lesson, standard 9 science. Carbon, an important element. In this lesson, we are going to learn about carbon, its occurrence, properties, allotropes, then water hydrocarbons, carbon dioxide, and methane, their occurrence, properties, and uses. Okay, guys. So we will be learning this in this chapter. तर कार्बन एक महत्वाचे काय आहे मूलद्रव्य आहे लक्षात घ्या या धड्यात आपल्याला शिकायचं आहे कार्बन त्याचा आधार कुठे आहे गुणधर्म काय आहेत अपरूप काय आहेत हायड्रोकार्बनचा अभ्यास करणार आहोत आपण त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साइड व मिथेन यांचा आधार कुठे आहे गुणधर्म काय आहेत आणि उपयोग काय आहे Let's see guys. So what is an element and what are the different types of elements? You know very well. You already started it. I'm not going to get in it, guys. So you have learned that carbon is a non-metallic element. Carbon is what? It is non-metallic element. Please make your sound repeat. So you have also learned about its occurrence in nature in the form of some compounds. Okay, so what are the very usual examples of carbon? The graphite, okay, or the pencil. Pencil is lead that is even the diamond. Diamond is also a form of carbon. If you want to find out the carbon, तुम्हाला याच्यामध्ये पण मिळेल बघा शुगर शुगर घ्या त्याला बर्न करा get the carbon. तर कार्बन हे काय आहे अधातू मूलद्रव्य आहे कार्बन निसर्गात कोणकोणत्या संयुगात सापडतो याचा तुम्ही गेल्या वर्षी अभ्यास केलेला आहे हिरा हा सुद्धा कार्बन आहे तुमच्या पेन्सिल कुठले आपण जे लिहितो ते ग्राफाइट ते सुद्धा कार्बन आहे वेगवेगळे कार्बनचे प्रकार आपण पाहिला आणि साखर घ्या साखरेला थोडंसं तुम्ही जाळा तर तुम्हाला काळ्या रंगाचं कार्बन मिळेल आपल्या घरामध्ये जे सेल असतं त्या सेलच्या आतमध्ये सुद्धा कार्बन असतो ठीक आहे carbon let's learn few more things about carbon the element carbon is available abundantly in the nature and occurs in free as well as in the combined stage in this chapter let us study the properties of non-metallic element carbon right मला बनवायचं metallic object कोणते आहेत other than glass object किंवा substance So first one symbol of carbon is C, capital C. Atomic number is 6. Atomic mass number is 12. Electronic configuration is 2,4. In the first orbit there are two electrons, and in the second orbit there are 4. Valence is 4, and it is non-metallic element. It is non-metallic element. Okay. निसर्गामध्ये मुबलक प्रमाण मिळणारे कार्बन हे मूलद्रव्य मुक्त तसेच संयुगाच्या रूपात आढळते कार्बन या अधातू मूलद्रव्याच्या विविध गुणधर्मांचा अभ्यास या धड्यात तुम्हाला करायचा सकाळपासून रात्रीपर्यंत दैनंदिन जीवनाचे पदार्थ वापरतात त्याची तुम्हाला यादी बनवायची आहे धातूपासून काय बनतं मातीपासून काचेपासून काय बनतं इतर वस्तू पदार्थापासून काय बनतं कार्बनची संज्ञा आहे सी कॅपिटल मध्ये मोठ्या मध्ये त्याचा अणुअंक आहे 6 अणुवस्तुमानांक किंवा अणुवस्तुमान आहे 12 इलेक्ट्रॉन स्वरूप आहे 2 आणि 4 2 4 म्हणजे काय या 6 मधले 2 इलेक्ट्रॉन हे पहिल्या कक्षेमध्ये असतात आणि उरलेले 4 इलेक्ट्रॉन हे दुसऱ्या कक्षेमध्ये फिरत असतात भ्रमण करत असतात संयुज आहे 4 आणि हे काय आहे तर तो धातू मूलद्रव्य आहे compounds obtained directly or indirectly from plants and animals are called organic compounds
Compounds obtained from minerals are called as inorganic compounds. Getting that is the difference between organic and inorganic compounds. All the organic compounds contain carbon. So मतलब सब organic compounds में carbon होता है. Carbon is the main element even in cellular DNA and RNA that transfer hereditary characteristics from one generation to the next. DNA and RNA का long form क्या होता है देखो. DNA stands for deoxyribose nucleic acid and RNA stands for ribose nucleic acid. Right? So carbon is present even in our DNA and RNA. तर वनस्पती बघा काय येते तरी वनस्पती व प्राणी यांपासून जे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मिळणारे जे संयोगी असतात त्यांना आपण सेंद्रिय संयोगी असते म्हणतो. नीट लक्षात ठेवा. कारण आता सेंद्रिय शेतीवर जास्त जोर आहे. ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणतात त्याला. ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज राईट नाउ इट इज समथिंग दॅट द पीपल आर मूव्हिंग टुवर्ड्स इट. त्याला सेंद्रिय शेती सुद्धा म्हणतात. तसेच खनिजांपासून मिळणारे संयोगी ही असेंद्रिय संयोगी ओळखले जातात. आपले अनुवंशिक गुणधर्म एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित करण्यामध्ये कोण असतं? डीएनए आणि आरएनए हे कुठे असतं? आपल्या पेशीमध्ये. यामध्ये देखील कार्बन हा एक प्रमुख घटक आहे. डीएनए म्हणजे डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड, आरएनए म्हणजे रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड. आता आपल्या शरीरामध्ये डीएनए पण आहे, आरएनए पण आहे. पण लक्षात घ्या, व्हायरस कोणताही व्हायरस घ्या, एनी व्हायरस कोणताही विषाणू घ्या, त्याच्यामध्ये एकतर डीएनए असेल किंवा आरएनए असेल. मला दोन्ही नसतं. पण आपल्यामध्ये प्राण्यांमध्ये वनस्पतीमध्ये डीएनए पण असतात, आरएनए सुद्धा असतात. दॅट इज द डिफरन्स. व्हायरसेस either have DNA or RNA as their genetic material. विषाणूंमध्ये डीएनए किंवा आरएनए हेच काय असतं? त्यांचं जनुकीय घटक असतो. पुढे जाऊया. So this is the scientist. A German chemist Wohler synthesized an organic compound urea. Urea word तुम्ही ऐकला असेल. Urea is a fertilizer. It is a chemical fertilizer. Urea is a chemical fertilizer from an inorganic compound ammonium cyanide. Ever since then, many organic compounds have been made from inorganic compounds. So carbon was found to be the main element in all these compounds. Hence, organic chemistry is also referred to as chemistry of carbon compounds. So this is NH4 plus CNO cyanide. It forms this one. That is what it is. What it is urea. And urea तुम्हाला सगळ्या माहिती असेल. urea is अजून सुद्धा urea काय करतात? मेन फर्टिलायझर आहे, शेतामध्ये वापरलं जातं आपल्या पिकांसाठी. कोण आहे? जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ आहे वोलर. अमोनियम सायनाइड या असेंद्रिय संयोगापासून युरिया काय केला? संश्लेषित केला. असेंद्रिय संयोगात मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय संयुगे तयार होतात. बघा तिथून हे तयार केला आहे युरिया. अजूनही याचं खत म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरलं. हे परीक्षेला येणार नाही, पण तुम्हाला माहित पाहिजे. So where the carbon occurs? कार्बनचा occurrence काय आहे? कार्बन कुठे कुठे आपल्याला पाहायला मिळते? कुठून कुठून कार्बन आपल्याला मिळते? लक्ष द्या. The name carbon is derived from Latin word carbo, meaning coal. Carbo meaning coal. Just a minute, guys. Carbon is found in nature in free as well as compound state. Carbon in the free state is found as diamond and graphite, and in the combined state in the following compounds. So वो free state में भी होता है, जैसे diamond है, graphite है. Diamond आपको सबको पता है, हीरा. And graphite is generally used in the sands, even the pencil, lead of the pencil. And in combined state is found as this. It's found
as carbon dioxide in the form of carbonate such as calcium carbonate, marbles, calamine, that is in carbon itself. Fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, carbonaceous nutrients like carbohydrates, proteins, fats, natural fibers like cotton, wool, silk, etc. So in the Earth's crust, carbon is present to the extent of approximately 0.27% in the form of carbonate, coal, petroleum. In atmosphere, the proportion of carbon in the form of carbon dioxide is what? It is 0.03%. Some types of plants which grow on the ocean floor convert carbon in marine water into calcium carbonate. Get it? कार्बनचा आढळ कुठे कुठे असतो? कार्बन कुठे कुठे पाहायला मिळतं? आपल्याला त्याला म्हणतात अकरन्स ऑफ कार्बन किंवा कार्बनचा आढळ. लॅटिन भाषेमध्ये कार्बोचा अर्थ होतो कोळसा. यावरून कार्बन हे नाव प्राप्त झाले. निसर्गामध्ये कार्बन हा मुक्त आणि संयुग अवस्थेत आढळतो. कसा असतो? मुक्त आणि संयुग अवस्थेमध्ये. आता मुक्त कसा असतो? तो मुक्त म्हणजे हिरा, ग्राफाइट. हिरा सर्वांना माहित आहे. आणि ग्राफाइट म्हणजे आपल्या पेन्सिल किंवा सेलमध्ये असलेलं काळा रंगाचं कार्बन. संयुक्त अवस्थेत कुठे होतो? कॅल्शियम डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, CO2 कार्बोनेटच्या स्वरूपात जसं कॅल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कॅलामाईट. मार्बल म्हणजे काय? मार्बल म्हणजे आपल्या घरामध्ये मार्बल वगैरे आहे बघा. जीवाश्म इंधने, दगडी कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू. कार्बनी पोषद्रव्ये, पिष्टमय पदार्थ, प्रथिने, मेध आणि नैसर्गिक धागे जसे कापूस, लोकर, रेशीम. तो पृथ्वीच्या कवचाचा आपण विचार केला तर 0.27% कार्बन असून तो कार्बोनेट, कोळसा, पेट्रोलियम स्वरूपात असतो. कार्बन डायऑक्साईड वातावरणामध्ये किती आहे? 0.03%. आणि महासागराच्या तळाशी काही वनस्पती असतात जे काय करतात? या कार्बनचे रूपांतर कॅल्शियम कार्बोनेट मध्ये करत असतात. ही जी माहिती आहे ती आपल्याला फक्त समजण्यासाठी आहे, ती काय परीक्षा तुम्हाला विचारत नाही. नेक्स्ट, व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन गाइस? पुढे धडा कार्बनवर आहे, तर लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. First property is allotropic nature of carbon. What is allotropic as? Some elements occur in nature in more than one form. एक से ज्यादा फॉर्म में वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में अवेलेबल होते हैं. That is the property. वो जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम कहते हैं allotropic. Chemical properties of these different forms are the same, but physical properties are different. So chemical property सेम होता है लेकिन physical property अलग होता है. This property of elements is called as allotropic. Like carbon के sulfur and phosphorus they also exhibit allotropy. तो ये इनमें allotropy दिखता है, right? I'll again explain guys. काय आहेत कार्बनचे गुणधर्म? सगळ्यात पहिला गुणधर्म आपला आहे तो आहे कार्बनची अपरूपता. काय म्हणतात अपरूपता म्हणजे काय? तर निसर्गात काही मूलद्रव्ये असतात जी एकापेक्षा अधिक रूपामध्ये आपल्याला आढळतात. त्याचे रासायनिक गुणधर्म सारखेच असतात परंतु भौतिक गुणधर्म भिन्न असतात. जसं बघा हिरा तुम्हाला दिसतोय आणि एका बाजूला कोळसा. हिरा आणि कोळसा दोघांमध्ये कार्बन आहे परंतु दोघांचं बाह्य रूप वेगवेगळं आहे. फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरंट आहेत, भौतिक गुणधर्म वेगळे आहेत. हिराला खूप व्हॅल्यू आहे, हिरा चकाकतो, ट्रान्सपरंट आहे, एव्हरीथिंग. कोळसाला किंमत आहे परंतु कोळसा काळा असतो, चमकत नाही वगैरे वगैरे. कार्बन प्रमाणे सल्फर आणि फॉस्फरस ही मूलद्रव्ये सुद्धा आपल्याला अपरूपता दाखवतात. चलो वन बाय वन लेट्स सी. Allotropes of carbon first is crystalline form. Crystalline form मध्ये the first example given to you is diamond. A crystalline form has a regular and definite arrangement of atoms. They have high melting points and boiling points. Crystalline form has a definite geometrical shape, sharp edges and plain surface.
Example is diamond. First example is diamond. Hira. So diamonds are found in India mainly in the Govalakonda. Where is Govalakonda? Govalakonda is Karnataka. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जेव्हा आपण शिकलो, ओके, when we learned in standard 7, standard 4 मध्ये, तर तुम्हाला गोवळकोंडा हा शब्द ऐकला असेल. You might have heard. कुतुबशाह, त्यातला गोवळकोंड्याचा कुतुबशाह होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं त्यांनी स्वागत केलं होतं. महाराजांनी पण त्यांना भरपूर गोष्टी दिल्या होत्या. And Panna in Madhya Pradesh. Diamonds are also found in South Africa, Brazil, Belgium, Russia, and America. I'm repeating it, guys. So स्फटिक ग्रुप कार्बनचं काय आहे? पहिलं स्फटिक ग्रुप दिलेलं आपल्याला आहे हिरा. आपल्याला हिरा खूप महाग असतो, सर्वांना माहित आहे. तर स्फटिक रूपातील अणूंची रचना नियमित असते, निश्चित असते. यांचे द्रवणांक उत्कलनांक उच्च असतात. स्फटिक रूपातील पदार्थांना निश्चित भौमितिक रचना असते, कडा तीक्ष्ण असतात, सपाट पृष्ठभाग होत असतो. हिऱ्याचा उपयोग काच कापण्यासाठी होत असतो. कार्बनचे 3 स्फटिकीय अवग्रुपे आहेत. त्यातलं पहिलं आहे हिरा म्हणजे डायमंड. भारतात प्रामुख्याने हिरा गोवळकोंडा कर्नाटक आणि पन्ना मध्य प्रदेश या ठिकाणी सापडतो. त्याच्यावर गाणं सुद्धा निघलेलं आहे जुन्या काळातील असं. भारताप्रमाणे तुम्हाला हिरा कुठे पाहायला मिळेल? दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, बेल्जियम, रशिया आणि अमेरिका या ठिकाणी तुम्हाला हिरा पाहायला. Let's go ahead, guys. So carbon has 3 crystalline electrons. First is diamond. So this is the structure of diamond. This is the structure of carbon atoms in a diamond. In diamond. So in diamond, every carbon atom is bonded to 4 neighboring atoms by covalent bond. Let's see here. Go ahead. Suppose we take this as a carbon. So 1, 2, 3, 4. 4 carbon atoms are. Again, every carbon atom is attached or bonded to again 4 atoms, right? Due to this, a 3-dimensional structure, diamond become very hard. Okay, 3-dimensional shapes form of diamond and is very hard. You must know that diamond is the hardest natural element in the world. अशा प्रकारे हिरा असतो. हिऱ्यातील कार्बनची रचना कशी असते बघा. तर प्रत्येक कार्बन अणू हा शेजारी 4 कार्बन अणूंशी सहसंयोजी बंधाने बांधलेला असतो. या दृढ अशा त्रिमितीय रचनेमुळे हिऱ्यांना काठिण्य पण आहे. बघा, समजा कुठे सगळे कार्बन आहेत, जे दाखवत नाही सगळे कार्बन आहेत, गोल दाखवत नाही सगळे कार्बन आहेत, तर एकाच्या बाजूला 4 आहेत. आता इथे पण असणार 1 असे असणार, असे असणार असं. आता काय काय त्याचे गुणधर्म पण पाहूया. तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की हिरा काय आहे? निसर्गात आढळणारा सर्वात कठीण असा पदार्थ आहे. Let's see, guys, properties of diamond. Brilliant and pure diamond is the hardest natural substance. The density is 3.5 grams per cubic centimeter. The melting point of diamond is 3,500 degrees Celsius. When diamond is heated at 800 degrees Celsius, in presence of oxygen, carbon dioxide is given away. In this process, no other product besides carbon dioxide is formed. Diamond does not dissolve in any solvent. लक्षात ठेवा, डायमंड कुठल्याही सॉल्वेंट मध्ये डिसॉल्व होत नाही. किसमें भी डालो, सो एसिड में भी डाल दीजिए, किसी भी एसिड में it does not get dissolved. Acids और bases have no effect. Acid और bases का इस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है. And diamond is a bad conductor of electricity as it does not have free electrons. Get it? So once upon a time, India was famous for Kohinoor diamond. Kohinoor हीरा आपको पता होगा. It is not in India right now.
It was taken by British. The diamond was found in the 13th century in the mine of Guntur and Andhra Pradesh. Its base 186 carats. ये अभी अंग्रेजों के पास है. बड़ा संतो होगा. तेजस्वी शुद्ध हीरा. तेजस्वी शुद्ध हीरा हा नैसर्गिक पदार्थात सर्वात कठीण असणारा पदार्थ आहे. हिऱ्याची घनता आहे 3.5 ग्रॅम दर सेंटीमीटरचा घन. द्रवणांक आहे 3500 अंश सेल्सिअस. ऑक्सिजनच्या सानिध्यात जर आपण 800 अंश सेल्सिअसला हिरा तापवला तर फक्त आणि फक्त कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला जातो. या प्रक्रियेत कार्बन डायऑक्साईड शिवाय कोणतेही उत्पादित तयार होत नाही. कोणत्याही द्रावकामध्ये हिरा विरघळत नाही. हिऱ्यावर आम्ल असू द्या आम्लारी असू द्या कोणताही परिणाम होत नाही. हिरे दागिन्यांमध्ये वापरतात. हिरा विद्युत दुर्वाहक असतो कारण का त्याच्यामध्ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नसतात. आणि भारतामध्ये कोल्लूर हा एक हिरा होता प्रसिद्ध. तो हिरा गुंटूर आंध्र प्रदेश कोल्लूर खाणीमध्ये होता 13व्या शतकात. तो हिरा हळूहळू एकाकडून दुसऱ्याकडे तिसऱ्याकडे असतात तो शेवटी इंग्रजांच्या ताब्यात आहे. त्यांच्या देशात. चलो next. So what are the uses of diamond, guys? What are the uses of diamond? Diamonds are used in glass cutting and rock drilling machines. Diamonds are used in ornaments. Diamond knives are used in eye surgery. eye surgery अगर करना है तो जो instrument use होता है it has diamond. Diamond dust is used for polishing other diamonds, and diamond is used to make windows, giving protection from radiation in space and in artificial satellites. These are the uses of diamond. And diamond महंगा होता है हमको सबको पता है. It is costly, guys. तर काय काय उपयोग आहेत परत सांगतो बघा. तर याचा उपयोग काच कापण्याच्या व खडकाला छिद्र पाडण्याच्या उपकरणामध्ये हिरे वापरतात. अलंकार तयार करण्यासाठी हिऱ्याचा उपयोग होतो. डोळ्यांची जर शस्त्रक्रिया करायची असेल त्याच्या उपकरणामध्ये सुद्धा हिरे वापरतात. हिऱ्याच्या फुटीचा वापर दुसऱ्या हिऱ्याला चढवले देण्यासाठी करतात. हिऱ्याचा उपयोग कृत्रिम उपग्रहांमध्ये प्रारणांपासून संरक्षण देणाऱ्या खिडक्या तयार करण्यासाठी करतात. हे झालं आपण हिऱ्याबद्दल या ठिकाणी शिकलेलो आहोत. नाउ वी लर्न अबाउट ग्राफाइट. ग्राफाइटचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. इट इज ऑल्सो दी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन. Okay. So what is graphite, guys? Graphite is found in the natural state in Russia, New Zealand, America, and India. The lead used in pencil, okay, जो पेंसिल में हम lead use करते हैं लिखने के लिए, is made by mixing graphite with clay. This process was discovered by Nicholas Conti in 1795. तो 1795 से हमें जो पेंसिल यूज कर रहे हैं वो उस समय से पेंसिल अवेलेबल है. Now the structure is different. Let's see here. Every carbon atom in graphite is bonded to 3 other carbon. यहाँ पे कितने थे? 4 थे in diamond. Here it is bonded with 3. 1, 2, 3. And it has a hexagonal layered structure. Which form? Hexagon. Hexagon पता है ना? This is hexagonal structure. देखो you can see here. Hexagon या लेकर form. A graphite crystal is made of many sheets or layers of carbon atoms. The layers slip over each other on applying pressure. One layer of graphite is called graphene. This was graphene. I'm going to take it again. Lesson थोड़ा मोटा है, but don't worry, we'll try to finish it, guys.
तर ग्राफाइट तुम्हाला कुठे मिळतं? रशिया, न्यूझीलंड, अमेरिका, भारतात तुम्हाला पाहायला मिळतं. ग्राफाइटचा शोध निकोलस जॅक्स कॉन्टी याने लावला. पेन्सिलमध्ये वापरले जाणारे लेड हे ग्राफाइट आणि मातीपासून बनवले जाते. अशा प्रकारे रचना असते ग्राफाइटची. या ठिकाणी षटकोनी आकार तयार होतो, हेक्सागोनल. एक कार्बन दुसऱ्या 3 कार्बनशी जोडलेला असतो. एक स्फटिक आहे. अनेक पापुद्र्यांपासून अणूंच्या स्तराचा बनलेला असतो. दाब दिल्यास ग्राफाइटचे स्तर एकमेकाला त्या स्तराचे काय तयार होतं? ग्राफिन म्हणतात. एका पापुद्र्याला ग्राफिन म्हणतात. म्हणजे हा जो फक्त वरचा लेअर घेतला त्याला काय म्हणतात? ग्राफिन. त्यामुळे ग्राफिन. बघा पेन्सिल तुम्हाला दिसत असेल, पेन्सिल प्रयोग आहे, करून बघा. Now we'll see about properties and uses of graphite and we'll stop for today's lecture. Graphite's found in nature is black, soft, brittle and slippery. Inside each layer of graphite, free electrons move continuously within the entire layer. That is why graphite is good conductor of electricity. We have seen that the diamond is bad conductor of electricity, but graphite is good conductor of electricity. Due to layered structure of graphite can be used for writing on paper. Layer है ना, एक layer अपन लिखते हैं. The density of graphite is 1.9 to 2.3 gram per cubic centimeter. Graphite does not dissolve in most solvents. What are the use of graphite, guys? Graphite is used for making lubricants. Graphite is used for making carbon electrodes. Graphite is used in pencil for writing. It is used in pens and polish. And graphite is used in arc lamps, which give a very bright light. Right? तर ग्राफाइट बद्दल आपण शिकूया. या ठिकाणी तुम्हाला दिले बघा पेन्सिल. आपल्याला यासाठी करायचं आहे की यू हॅव टू फाइंड आउट वेदर इट इज कॅरिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. त्यातून वीज जाते की नाही जाते. दॅट्स द थिंग. तर ग्राफाइटचे गुणधर्म काय आहेत? निसर्गात सापडते ग्राफाइट काळे, मऊ, ठिसूळ आणि कसे असते? गुळगुळीत. ग्राफाइट मध्ये आतील संपूर्ण स्तरात मुक्त इलेक्ट्रॉन फिरत असतात, म्हणून ते विद्युत सुवाहक आहे. हिरा विद्युत सुवाहक नाही, कारण त्याच्यामध्ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नसतात. दोघांमधला फरक आहे बघा. स्तरांच्या रचनेमुळे कागदावर उमटण्याची क्षमता येत असते. ग्राफाइटची घनता असते 1.9 ते 2.3 ग्रॅम दर घन सेंटीमीटर. ग्राफाइट हे बहुतांश द्रावकाच वेगळं नाही हिऱ्यासाठी. उपयोग सगळ्यांना माहिती आहे, बंधन तयार करण्यासाठी होतो. कार्बन इलेक्ट्रोड तयार करण्यासाठी ग्राफाइटचा उपयोग होतो. आपल्या घड्याचे सेल बघा, सेलच्या मध्यभागी कार्बनच आहे, तुम्ही कधी फोडून पाहिलं असेल. ग्राफाइटचा वापर लिहिण्याच्या पेन्सिलमध्ये केला जातो. रंग, पॉलिश यात सुद्धा वापर केला जातो. आणि खूप प्रकाश देणाऱ्या जे आर्क लॅम्प असतात त्यामध्ये ग्राफाइट वापरला जातो.